Chennai 365, an effort by SKS in association with social, sports and cultural bodies to do good to a vibrant Chennai. எல்லோருக்கும் மனமார்ந்த நமஸ்காரங்கள். முதற்கண் இன்று அப்பா ஸ்ரீ கே.வி. நாராயண் சுவாமி அவருடைய 17வது ட்ரிபியூட் டே. 1st April actually. For various reasons we are having it today. I request Appa students to receive the dignitaries and bring them to the dais. Shri Bhaskar Ramamurthy, Director, IIT Madras. Ashwath, please bring him. I request Shakti Balan to bring the hero of this evening, our beloved Yesudas sir. Please help them up. I request Ashwath to bring Shri Vedantam Ramanujam. I request Jay Kumar to receive Shri Murali, Krishna Sweets Murali sir, to the dais. I request our very dear and affectionate Ramaswamy sir, Director Bharati Vidya Bhavan Madras. Yes. Yes, yes. That is a special invite. We have a very special guest this evening. The chairman of Bharati Vidya Bhavan, Mr. Ravi. This is probably one of his first meetings since he has taken up chairmanship. Please come to the dais, sir. I request Srimati Padma Narayan Swami to the dais. I have a very special request to Srimati Prabha Yesudas Prabha Aunty. I request her to come to the stage to help us light the Kuttuvilakku. Please, Aunty, vaanga. I request Shri Gopalakrishnan sir, former IPS, to the dais. He is part of our trust and I'm so proud to have him with us.
I request Prabha Aunty to lead the dignitaries to light the lamp, please. No. There is a special reason why I wanted Prabha Aunty on the stage this evening, which I will reveal later on. I welcome all the dignitaries who are on the dais with us this evening. எவ்வளவோ ஒரு முக்கியமான வேலைகளுக்கு நடுவில் இன்னைக்கு சாயந்தரம் ஒர்க்கிங் டே அவளுடைய டைமை ஒதுக்கி இங்கே வந்ததுக்கு எங்களுடைய சிரம் தாழ்ந்த நமஸ்காரத்தையும் நன்றியும் தெரிவிச்சுக்கிறேன். வந்திருக்கும் அனைத்து ரசிக பெருமக்கள், பர்டிகுலர்லி யேசுதாஸ் சாரோடைய ரசிகர்கள் அனைவருக்கும் வருக வருக வென்று வரவேற்கிறேன். இப்போ குரு வந்தனம் by the students of Srimati Padmanarayan Swami. हरित कुलाब्दी चन्द्रम् हरिभक्ति हृदयान्तरङ्गम् हरित कुलाब्दी चन्द्रम् हरिभक्ति हृदयान्तरङ्गम् नारायण नाम पारायणम् रामनारायणाख्यम् मम गुरुं वन्दे नारायण नाम पारायणम् रामनारायणाख्यम् मम गुरुं वन्दे गानशास्त्र निपुण वर्यम् गायक वृन्द सन्नुत सुगुणम् गानशास्त्र निपुण वर्यम् गायक वृन्द सन्नुत सुगुणम् पद्मावरम् पद्मश्री
पद्मावरं पद्मश्रीकरं सत्सम्पत् आरोग्यं सदा प्रार्थयामः। सत्शिष्यवृन्द प्रिय पूज्य स्वामिनं सात्विकादि जनसंग परिपूर्णानन्दं सत्शिष्यवृन्द प्रिय पूज्य स्वामिनं सात्विकादि जनसंग परिपूर्णानन्दं गीतशास्त्र निपुण परम्परा प्रभावं मद्गुरुवरं नौमि नारायणाख्यं। गीतशास्त्र निपुण परम्परा प्रभावं मद्गुरुवरं नौमि नारायणाख्यम्। भारतदेशीय कीर्ति साम्प्रदय दीर्घायुरारोग्य दृढगात्रदया। भारतदेशीय कीर्ति साम्प्रदय दीर्घायुरारोग्य दृढगात्रदया। पूर्णायुरारोग्यं मम गुरुवराय पूर्णायुरारोग्यं मम गुरुवराय भगवन्तं सद्गुरुं च प्रार्थयामः। भगवन्तं सद्गुरुं च प्रार्थयामः। This was a composition composed by the legendary Balakrishna Shastrigal on Appa. Most people know him as K.V. Narayan Swami, but அப்பாவுக்கு கொடுத்த பெயர் வந்து ராமநாராயணன். ஸோ அதெல்லாம் அதில் வருது. This was set to tune by my mother, Srimati Padma Narayan Swami. இன்னைக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு முக்கியமான நாள். எப்போவுமே எந்த கெஸ்ட் வந்தாலும் யார் கான்சர்ட் பண்ணினாலும் அவள் எல்லாருமே அட்மைரர்ஸ் அண்ட் ஃபேன்ஸ் ஆஃப் அப்பா. ஸோ இட்ஸ் நெவர் அ ஃபார்மல் ஃபங்க்ஷன். இது ரொம்ப ஒரு பர்சனல் ஃபங்க்ஷனாக இருக்கும். அந்த ஆர்டரில் இன்னைக்கு வந்திருக்கிற கெஸ்ட்ஸும் சரி, நமக்காக சங்கீதம் பாட போகிறவரும் சரி, எல்லாருமே ரொம்ப பர்சனல் டு அப்பா. அதனால் ஸ்ரீ அரியக்குடி அண்ட் கேவி நாராயண் சுவாமி மெமோரியல் ட்ரஸ்ட் சார்பில் அவள் எல்லாருக்குமே என்னுடைய ரொம்ப தாழ்மையான நமஸ்காரத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன். We would like to honor the dignitaries on the dais. I request Shakti Balan, one of Appa's senior students. He is from the Lakshmi Mittal Institute of Technology, Professor Shakti Balan. In spite of his studies and everything, he found time to learn from Appa. So I request him to honor Shri Bhaskar Ramamurthy, the director of IIT Madras.
Shri Bhaskar Ramamurthy, director of IIT. அவரை போய் நாங்க பார்க்கும்போது he was so gracious. அவரை போய் ரிக்வெஸ்ட் பண்ணி இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு நீங்க வரணும்னு சொல்லி கேட்டப்போ he was so gracious. In his busy schedule and everything, he found half an hour for us and spent a wonderful time. And the director of IIT in Varumbodhu, it's a mighty massive position for a person to hold, and he's been at the Institute of University of California, Santa Barbara, almost at the same time that my appa was there as Fulbright professor in San Diego State University. அவரை பத்தி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு, but what attracted me the most was that he was a student of Palghat Raghu sir. In spite of work and in spite of studies, to be the student of Raghu Mama is not a joke. And Raghu Mama was one teacher who never suffered fools gladly. He always expected his students, no matter what, to give their best. So, அந்த விதத்தில் எனக்கு ரொம்ப ப்ரௌடாக இருக்குது. அண்ட் ஹீ இஸ் தி ஸ்டாண்டிங் எக்ஸாம்பிள் தட் நோ மேட்டர் எவ்வளோ பெரிய அகாடமிக் குவாலிஃபிகேஷன் அதுக்கு வேண்டிய படிப்பு எல்லாம் படித்தாலும் யூ கேன் ஹாவ் இனஃப் டைம் ஃபார் ஆர்ட். So he is the standing example of that. So for students who say that we don't have time, well, we have somebody here who said that he had the time. So thank you very much, sir, for being here with us. And I request Ashwath to honor Shri Vedantam Ramanujam. Mr. Vedantam Ramanujam வந்து he's an auditor, but more than that, he has learnt vocal music, then வீணை கத்துன்றிருக்கார், மிருதங்கம் கத்துன்றிருக்கார், 1000 கச்சேரிக்கு மேல அவர் பண்ணியிருக்கார். And பரம்பரான்னு ஒரு ஆர்கனைசேஷன் வச்சிருக்கார். Again, somebody who's in such a demanding profession has found time not only to learn but to practice it also. Kacheri, adanaala again we are very proud to have him here with us. Thank you, sir. Thank you so much. I request Soman to honor Shri K.V. Gopalakrishnan, sir. Inga part of our trust hour and such a warm and wonderful person. With so much of interest in music, police force la irunda kuda with so much of interest in music. Thank you, sir. Thank you for being with us. And I request Shakti Balan to honor the special guest, Mr. Ravi, the chairman of Bharati Vidya Bhavan. We are so happy that we have got almost the first place in such a official function, and we are so thankful to him for helping us with this auditorium and everything. Thank you, sir. And we would like to congratulate him for taking up the chairmanship of Bharati Vidya Bhavan. And he is going to be a big help to so many people, and so many organizations are going to reap the benefit of his presence. Thank you, sir. I request Shri Jay Kumar to honor
Krishna Sweets Murali sir. I request Shri Bhaskar Ramamurthy to honor Srimati Prabha Yeshudas. Now I request Shri Ramamurthy sir to address us, please. The Hare Kodi and K.V. Narayan Swami Trust, and all its office bearers, family of Vidwan K.V. Narayan Swami, all the dignitaries on stage, Shri Yesudas, and all the Rasikas who are here in the audience. Let me first express my deepest gratitude for being invited to be the chief guest at this function. Actually, when Ms. Anuradha and Ms. Padmanarayan Swami came to request me, when they came to ask for an appointment to meet me, I really don't know why they were coming. When they asked me about this, my initial reaction, and the reaction for quite some time was, really, I should not be doing this because I have no expertise in specific expertise in music. Though she mentioned that I was a student of Shri Palghat Raghu sir, it was I was clearly an also ran. I did have a lot of interest, but it was not my primary activity. And but they persisted, and then something which is sort of personal to me sort of made me accept, and that's the only thing. That's my only connection with KVN sir, and probably the only reason why, if at all you want to find one, it is okay for me to be the chief guest for this function. And I'll only narrate that to you, and I'm not an expert on. I don't have expertise in Carnatic music or on KVN sir or his music, and to be able to speak at this function with any degree of confidence or knowledge. I had interest in music, and so I was learning at my own pace, as I said, and a lot of my learning, or at least understanding what our music is all about, happened when I was a research student in the US. As she mentioned, I was studying in the University of California at Santa Barbara, and that is when I had both the time and the mental framework to understand this better. And my father used to record music from the radio in cassettes and send it to me whenever he could, through people and whenever somebody came. And he used to, like Sabari, pick what I should listen to, because he has to record, no? He decides. So there used to be a lot of recordings of KVN sir. And of course, many other stalwarts, because all the radio broadcasts even recordings of stalwarts of the previous era. So there used to be recordings of Chembe Vaidyanathan Bhagavatar, Madurai Mani Iyer, GNB, of course Lal Gudi, all these people were current stalwarts also. And used to even, I remember there were a few cassettes of Shri Jesudas also. He used to send these to me. And it's by listening
fairly regularly and without disturbance, that I slowly began to appreciate what our music is all about. And then what happened is that almost like in these movies, where Avayar will be singing like this, and then suddenly Murugan will come. I was just listening to his cassettes day in and day out, and one fine day, KVN sir landed up in San Diego State University, as she said. Came on a Fulbright, in that period, Fulbright professorship. And so he started performing a lot in the area, in the same area, Southern California. And by that time I had learned how to drive a little, so I could go to these concerts. So I listened a lot to him in person in that period. And it's all much, in those days it was a smaller Indian community there, audiences used to be smaller, so got a good opportunity to not only listen to his music at close quarters, but also observe him. And I learned a lot from all of that. I learned a lot what it is to pursue excellence. Just by observing, or what it is to, how does one comport oneself. There were many things I picked up, and of course I listened a lot to his music. And then of course, then I returned to India to teach in IIT Madras, where I had studied as an undergraduate. And in those following years also, I listened a lot to his concerts and concerts of many others, including Sri Jesudas. So my only justification for being here is that I was indeed an ardent Rasika of KVN sir, and learnt a lot by just listening to his music. Other than that, I have no justification for being here. So I'm extremely grateful to the family and to the trust for inviting me. And I look forward to a great evening of music today in his memory and in the person of a great musician, Sri Jesudas. And I commend all of you for coming in such large numbers in memory of a great person who sang his heart out, and at least I was one of those who never tired of listening to his, even the recordings which were personal to me and which I had listened to many, many times. And of course, one always went with a sense of anticipation to every concert of his. And today we'll have an opportunity to listen to Sri Jesudas, who carries on in a similar tradition. He is as we all know, torchbearer of another great tradition, and of Chempai Vaidyanatha Bhagavatar, and we know that KVN sir had a lot of connection with him too. So I really wish to express my gratitude for being given the opportunity actually to be at this function. Otherwise, to tell you honestly, if I just had to come as a Rasika, though I should be coming, I would not have come. In fact, I would have been in Delhi today. Having accepted this, I turned down there's a reason for me to have been there, but I had to turn it down. These things, work always catches up with me until I finish this job. So in a way, by inviting me to chief guest, I was forced to accept this opportunity, and therefore I'm looking forward to a great evening of music and a great evening of remembering all those wonderful sessions, listening to the divine music of Sri K.V. Narayan Swami. Thank you very, very much. Thank you, sir. Yes, indeed. எங்கள் அப்பா தன்னுடைய வாழ்க்கையை நிறைய பேர் ஃபாலோ பண்ணி அதை அப்ளை பண்ணால் எந்த ஒரு ஆக்டிவிட்டிக்கும் ஃபர்தராக போகிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணக்கூடியது தான். We have a surprise now. Sri Ariyakudi and K.V. Narayan Swami Memorial Trust. I'm going to read out this surprise. And this is why I wanted Prabha Aunty also on the stage with us this evening. Sri Ariyakudi and K.V. Narayan Swami Memorial Trust takes great pleasure in conferring the title Sangeeta Kala Nirupama on Padma Vibhushan Sri Dr. K.J. Jesudas. In recognition of his achievements as a leading exponent of Carnatic music today, we, the trustees, consider it our good fortune and a matter of great pride to present this award to such a rare and distinguished artist, Srimati Padma Narayan Swami, Founder Trustee, 8th April 2019, Chennai.
Now, before this, we present this award. இதில் வந்து rare and distinguished artistனு ஒரு 2 வார்த்தை இருக்கு. எல்லாருக்குமே யேசுதாஸ் சாரை பற்றி எல்லாமே தெரியும். அவருடைய இந்த பட்டியலை படிக்கணுன்ற அவசியமே கிடையாது. ஆனால் நான் கேள்விப்பட்டது தான் சொல்கிறேன். ஃபில்ம் மியூசிக் பாடிட்டுருக்கிறப்போ கர்நாடிக் மியூசிக்கும் சேர்ந்து பாடும்போது வாய்ஸ்க்கு சில ப்ராப்ளம்ஸ் வரலாம் அப்படின்னு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது. இஃப் தட் வர் ட்ரூ, it is indeed rare that we have a musician who has been so successful in both. கேரளாவோட கிங் சொல்ல முடியாது, கேரளாவோட காடுன்னு தான் சொல்லணும் அவரை. We have people dressing up like film stars. But Kerala is one state that dresses up like Sri Yesudas. They want that beard, they want to talk like him, they want to sing like him. So அந்த மாதிரி ஒரு என்ன சொல்றது, அப்பா used to say that Yesudas அவர் வந்து தேனால பூர்வ ஜென்மத்தில் அபிஷேகம் தான் டெய்லி பண்ணிட்டு இருந்திருக்கணும். Because he has been so successful in so many languages. ஒரு நாளைக்கு எத்தனை மணி நேரம் ரெக்கார்டிங்னு எல்லாம் தெரியாது. அது ஒரு கட்டத்தில் கச்சேரிகள் எப்படி மேனேஜ் பண்ண முடியறது? இந்த வாய்ஸை வச்சு தான் பேசணும், இந்த வாய்ஸை வச்சு தான் பாடணும், இந்த வாய்ஸை வச்சு தான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். How he did it is only God's grace. So this is why he is rare and distinguished. And actually we have seen a small glimpse of that. Many years ago, ஒரு வாட்டி ஆத்துக்கு வந்திருந்தப்போ, it was very hot, so அம்மா offered him more, and he said, மன்னி நான் மோர் எடுத்துக்கிறது இல்லை, because it doesn't agree with my voice. So he's been taking care of his voice like a baby. அதனால தான் அந்த குரல் வந்து என்ன சொல்றது, ஒரு ஸ்லேவ் தான் அவருக்கு, ஸ்லேவாக இருந்திருக்கு. என்ன at his command, அந்த மாதிரியான ஒரு வாய்ஸ் இத்தனை டெக்கேட்ஸுக்கு. It is really not a joke. ஏன்னா the kind of modulations for the film music is different, because you're singing for a particular person, you're not singing by yourself. So அந்த intonations, அந்த nuances வேற. கர்நாடக சங்கீதம்னா இங்கே வந்திருக்கிறவா வந்து unless it is worth it, they will not sit. So இங்கேயும் justice பண்ணணும். How he has been able to do it for so many decades is nothing short of a miracle. அதனால அது வந்து இதெல்லாம் எதனாலன்னா, திருப்பணத்துறையில் படிக்க ஆரம்பித்தது சங்கீதத்தை. அங்கே சுவாதி திருநாள் காலேஜில் பெரிய பெரிய ஜாம்பவான்கள்கிட்ட, ஹரிஹர சுப்பிரமணியர், வெச்சூர் ஹரிஹர சுப்பிரமணியர்லேருந்து, செம்பை வைத்தியநாத பாகவதர்லேருந்து, ஐ திங்க் ஜிஎன்பி சார் கூட அப்போ இருந்திருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் இவர் படிக்கும்போது. ஸோ மெனி குருமார்கள்ட்ட இருந்து அவ்வளோ படித்து அவ்வளோ ஒரு 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 ஆப்த சிஷியனா இருந்ததுனால தான் அந்த பிளெஸ்ஸிங்ஸ் இன்னைக்கு வரைக்கும் அவருக்கு அந்த வாய்ஸை காப்பாற்றிருக்கு. ஸோ இட் இஸ் வித் கிரேட் கிரேட் pleasure and pride that we are presenting this award to him, and I request the director of IIT, Shri Bhaskar Ramamurthy, to present this award. And if possible, Prabha Aunty would also like to be there, please.
I request Shri Yesudas sir to say a few words and honor us. குருபியோ நம. எல்லாம் வல்ல இறைவனுக்கு இங்கே வந்து இந்த பெரிய ஒரு நாளைக்கு சேர்ந்துட்டு சந்தோஷமாக இங்கே வந்து சேர்ந்திருக்கும் எல்லோருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்து அந்த நன்றி பகவானுக்கு போய் சேரட்டும்னு பிரார்த்தனை பண்ணுறேன். எனக்கு ஜாஸ்தி நான் பேச போகிறதில்லை. பட் இருந்தாலும் நாராயணசுவாமி சார் இருந்த டைம், அதுக்கப்புறம் என்னாச்சுன்னு நம்ம நினைச்சா எனக்கு தோன்றது, இந்த குருகுல சம்பிரதாயத்துக்கு ஒரு தெளிவு இருந்தது. அது இனிமே ட்ரீம் தான். நான் சத்தியத்தை சொல்றேன். இப்போ பாருங்க, எல்லாருமே வாட்ஸ்அப் வழி தான் சொல்லி கொடுக்குற. நல்லதுதான், வேற வழி இல்லை. எங்கிட்டையும் கேட்குறாங்க. நான் சொன்னேன், எனக்கு முக்கியமாக என்னுடைய தெரிஞ்சதுன்னா கொஞ்சம்தான். அது சொல்லி கொடுக்கணும்னா அவங்களோட ஃபேஸு, அவங்க எங்கே இருக்காங்க, இதெல்லாம் எனக்கு பார்க்கணும். இது ஒரு சின்ன வயசுலேருந்தே நான் வந்து குரு உட்கார்றதுக்கு பேரலராக உட்கார்ந்தது கிடையாது. இப்போ எல்லாம் அப்படி தான். ஏன்னா அவங்க ஒரு டேபிளில் உட்காருங்க, அங்கே இருந்தொரு கேமரா, இங்கே இருந்தொரு கேமரா. இதெல்லாம் நம்ம அந்த கலாச்சாரங்கள் இல்லைன்னா அந்த பாரம்பரியம் நாசமாக போச்சு. இது எப்படி பாடுறாங்களோ எப்படி இருக்கோ இதெல்லாம் கஷ்டப்பட்டுண்டு, சாப்பாடு இல்லை, படுத்து தூங்குறதுக்கு இருக்காது. இதெல்லாம் நானும் அனுபவிச்சிருக்கேன். அனுபவிச்சுட்டு அதில் இருக்கிற சுகத்தை இப்போ அனுபவிச்சுட்டு இருக்கேன். அது இனிமேற்கொண்டு இந்த ஜெனரேஷனுக்கு கிடைக்குமான்னு சந்தேகம்தான். ஏன்னா சூழ்நிலைகள் அப்படி பொதிஞ்சு போச்சு. அதாவது கவர்டுன்னா வேற அர்த்தம் இருக்கு. அதனால நாம் வந்து எதுவும் சொல்லிக்கிறதுக்கு இல்லை. அந்த பெரிய மகான்கள் அவங்க நமக்கு அனுகிரகம் பண்ணி போயிருக்கிறத தியானம் பண்ணிட்டு நம்ம அந்த டயத்தை நினச்சிட்டு வாழ்ந்து இருப்போம். அதுதான் எனக்கு சொல்ல வேண்டியிருக்கு. எவ்வளவு தன்னுடைய பூரா டைமும் வேற எதுக்குமே யூஸ் பண்ணிக்காம, ஏன்னா அதோட இன்ட்ரெஸ்ட் எனக்கு தெரியும். எனக்கு எதுவும் தெரியாதுன்னா நான் எதுலேயும் போய் மாட்டிக்கிறது கிடையாது. எனக்கு இதுதான், வேற எதுவும் தெரியாது. பட் ஆக்சுவலி ஐ யூஸ் டு திங்க், ஐயோ நான் அந்த பேர், அவரோட பேர் மறந்து போச்சு, ஆனால் நம்பர் மறந்து போச்சு. ஐ எம் நாட் அட் ஆல் வரிட் அபவுட் இட். பட் ராகத்தோட பேரெல்லாம் மறக்கலையே, அப்போ எனக்கு ரோகம் இல்லை. இந்த வயசுல கூட, வயசுன்னு ஆகலை, சும்மா இருந்தாலும் அது மறக்காம இருக்கிறதுக்கு ஒரு அந்த ராகங்களோ இல்லை புது ராகங்கள் நமக்கு புதுசு. ஏற்கனவே மகான்கள் எல்லாம் எழுதி வச்சதுக்கு இன்னும் எத்தனையோ இருக்குங்கிறது இறங்கும் போது தான் தெரியறது. அதுக்கே டைம் இல்லை. பின்ன தேவையில்லாததுக்கு நமக்கு டைம் இருக்குமோ? இருக்காது. அதனால எனக்கு இப்போ என்னோட குழந்தை மாதிரி அவ சொன்னது ரொம்ப ஜாஸ்தியாக போச்சு. நான் கேட்டு அப்படியே எனக்கு எப்படி நான் காது பொத்த முடியாது. ஏன்னா சந்தோஷமாக அவ சொல்கிறா. என்னோட குழந்தை இல்லைன்னா என்னுடைய டாட்டர் அப்படி பேசும்போது ஒரு தாத்தா இல்லைன்னா ஒரு அப்பா வந்து கையை இப்படி வைப்பானா? இல்லை. அதனால கேட்டுட்டேன் ரொம்ப சந்தோஷமா. ஏன்னா நீங்கள் எல்லாம் தான் அம்மாவும் அதே மாதிரி எங்களை அவ்வளோ சந்தோஷமாக குடும்பத்தில் வீட்டில் வந்தும்
ஐயா கூட நிறைய வாட்டி வந்திருக்கு, நானும் அவர் வீட்டில் போயிருக்கேன். ஆனால் ஜாஸ்தி போய் பழகிறதுக்கோ அதுக்கு டைம் எனக்கும் கிடைக்கல, அவருக்கும் கிடைக்கல. அது நான் இருந்தாலும் மனசு கொண்டு அவ வந்து எங்களை அனுகிரகிச்சிருக்கு. அந்த அனுகிரகம் தான் குரு கடாட்சம்ங்கிறது. குருன்னு ஒரு குரு இல்லை இந்த உலகத்தில். நம்ம யாரோட சங்கீதத்தை கேட்டோ அந்த சங்கீதத்தில் ஏதோ ஒன்று நம்ம காதுக்கு சுகமாய் போச்சோ அப்போ அவர் வந்து குரு. அப்போ குரு வந்து எனக்கு ஒரே ஒரு குரு தான் சொல்லிக்கவே வேண்டாம். நம்ம ஏதோ ஒரு சங்கீதம் தான் நமக்கு சொல்லிக்க வேண்டியிருக்கு, வேற எதுவும் கிடையாது. அந்த சங்கீதத்தில் ஏதாவது ஒரு சங்கதின்னே சொல்லலாம். அந்த சங்கதி ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு என்ன வந்தால் அந்த கரெக்ட் டயத்தில் நாம் வந்து சமர்ப்பணம் பண்ணிக்கிறோம் அந்த சங்கதிக்கு. அந்த மாதிரி பார்க்கும்போது பெரியவர்கள் எல்லாம் நமக்கு குரு தான், அது மறக்கக்கூடாது. எல்லாருக்குமே குரு தான். அதனால இப்போ ரிலீஜியன் இல்லைன்னா அந்த மாதிரி இருக்கிற பார்ட்டி அந்த மாதிரி இருக்கிற செப்பரேஷன் நமக்கு குரு மேல் இருக்கக்கூடாது. குரு தான். அந்த பரமகுருவோட அம்சங்கள் தான் இந்த மற்ற குருக்கள் எல்லாம். அவங்கள எப்படியாவது பூர்ணமாக சந்தோஷமாக ஆத்மார்த்தமாக நம்ம தியானம் பண்ணியாச்சுன்னா ஏதாவது கொஞ்சம் கிடைக்கும். அந்த கொஞ்சத்தை வச்சுட்டு நான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கேன். வணக்கம். இப்ப புரியறது இந்த humility has brought him so far. I request Shakti Balan to honor Sri Ramaswamy. He is our favorite uncle. We have to honor you, sir. But you are a very senior member of my family, and I want to publicly acknowledge that. Ramaswamy, sir, please. I now request Sri Vedantam Ramanujam to say a few words. ஸ்ரீ குருபியோ நமஹ. கேவி நாராயண சுவாமினாக்க சுகம் சங்கீத், அவ்வளோ சுகமாக இருக்கும் சங்கீதம். எவ்வளோ சிம்பிள் மேன், ரொம்ப சிம்பிள், டவுன் டு எர்த், அவ்வளோ சிம்பிளாக இருப்பார். இந்த சிஷ்யா பாடுறதுலேருந்தே அவரோட லீனியேஜ் தெரியுறது. இப்போ சிஷ்யா பாடினதுலேருந்தே அவள் லீனியேஜ் தெரியுறது. சச் எ சிம்பிள் மேன். இந்த விழாவில் வந்து என்னை இது பண்ணதுக்கு, என்னை கூப்பிட்டு பேச சொன்னதுக்கு ஐ எம் வெரி தேங்க்ஃபுல் டு பத்மா நாராயண சுவாமி. Such a simple man, and அவரோட பாட்டு கேட்டாலே ஒரு சுகமாக இருக்கும். அதாவது மனசுக்கு வந்து ஒரு ரிலாக்ஸேஷன் பண்ணணுனாக்கா அவரோட பாட்டு கேட்கணும். அவ்வளோ சிம்பிளாக, அவ்வளோ சிம்பிள் மேன். ரொம்ப பழக்கம் உண்டு எனக்கு, அவரை ரொம்ப வருஷமாக பழக்கம் உண்டு எனக்கு. வைத்திய சுப்ரமணியன் வீட்டில் இருந்தார் பின்னாடி. வெரி வெரி சிம்பிள், டவுன் டு எர்த் ஹி இஸ். அவரோட பாட்டு எல்லாமே எப்போதுமே கேட்டுட்டே இருக்கலாம் போல இருக்கும். எவ்வளோ நான் கேட்டிருக்கேன் அவரோட பாட்டு, அவர் ஆற்றுலையே போய் கேட்டிருக்கேன்.
இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு என்னை கூப்பிட்டதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸு. யேசுதாஸ் கச்சேரி கேட்கறதுக்கு எல்லாரும் ஆவலாக இருப்பாங்க. அதனால் ஐ வில் டேக் லீவ் நோ. One person that has been there with us throughout, அப்பா இருக்கும்போதிலிருந்து சரி இன்னை வரைக்கும், ட்ரூ டு ஹிஸ் வேர்டு, என்ன சொல்கிற மாதிரி எங்கள் அம்மாவுக்கு ஒரு தம்பி மாதிரி இருந்திருக்கார் மிஸ்டர் முரளி, கிருஷ்ணா ஸ்வீட்ஸ் முரளி. ரியலி சச் அ ஹம்பிள் மேன். அண்ட் இருக்கிற இடம் தெரியாது, ஆனால் அவ்வளோ விஷயங்கள் பண்ணியிருக்கார். அவர் இன்னைக்கு நம்ம கூட இருக்கிறது, நிறைய வாட்டி இருக்கணும்னு விரும்புவார். பட் இஸ் ஸோ பிஸி, இருக்க முடியாது. ஸோ இன்னைக்கு ஃபுல்லாக இப்படி இருந்தது எங்களுக்கு மனசுக்கு ரொம்ப நிறைவாக இருக்குது. ஸோ அதனால் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் நீங்கள் இன்னைக்கு இருக்கிறது. அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் கேவி கோபாலகிருஷ்ணன் சார், அகெயின் எங்கள் ட்ரஸ்ட் ஃபேமிலி இது, அவர் இருக்கிறது ரொம்ப சந்தோஷம். ஜஸ்ட் அ ஃபியூ வேர்ட்ஸ் ஃப்ரம் யூ சார் ப்ளீஸ். இங்கு இருக்கின்ற எல்லா ரசிகர்களும் திரு யேசுதாஸ் அவர்களை கேட்க வேண்டும் என்று இருக்கின்றார்களே தவிர இங்கே எல்லோரும் உரையாற்றுவதை கேட்பதற்காக இல்லை. எனக்கும் கேவி இனிஷியல்ஸ், கேவி நாராயணசுவாமி அவருக்கும் கேவி இனிஷியல்ஸ். ஆனால் அவர் காலத்தை வென்ற நாராயணசுவாமியாக இருக்கின்றார். நமக்கெல்லாம் நாம் காலத்தை வீணாக்கினோமோ என்று சில சமயம் தோணுகின்றது. அதுபோன்று இல்லாமல் இந்த மக்களுக்கு ஒரு நல்ல செய்தியை மட்டுமல்ல, நல்ல இசையையும் கொடுத்தவர், நல்ல மனிதனாக வாழ்ந்தவர். அதைத்தான் நான் பார்த்திருக்கின்றேன். இவர் சொல்லுவாங்க, பாரதியார் புதுச்சேரியில் இருக்கும் பொழுது அவர் பக்கத்து வீட்டிலே ஒரு 80 வயசு ஆனவரோ யாரோ ஒருத்தர் இருந்தாராம். அவரை பற்றி அப்புறம் கேட்குறாங்க, பாரதியாரை பற்றி உங்களுக்கு தெரியுமான்னு. யார் பக்கத்தில் இருந்தா, அவர் இவ்வளவு பிரசித்தமாக இருப்பான்னு தெரிஞ்சிருந்தா நான் அவரை தெரிஞ்சுட்டு இருப்பேன் அப்படின்னாராம். ஆனால் அப்படி அல்ல, எனது அருகிலே இருந்த அவரை நாங்கள் பார்த்திருக்கின்றோம். ஒரு நல்ல மனிதனாக, ஒரு நல்ல சிட்டிசனாக, மியூசிஷியன் என்பது எல்லோருக்கும் தெரிந்தது, ஒரு நல்ல சிட்டிசனாகவும் நல்ல மனிதராகவும். அதான் சஜ்ஜன் என்பார்கள். பியூர்லி அவரை சொல்றப்ப கூட பெர்ஃபெக்ட் நைட் என்று சொல்லியிருக்கின்றார்கள். he was a perfect gentleman. அவரை நாம் நினைவு கூறுவது இன்று நல்லது. அவரை வணங்கி வாழ்த்தி வருகிறேன். நன்றி, வணக்கம். I request Geeta Keshavan Mami, the pillar of our trust, to propose the vote of thanks. ஸ்ரீ குருபியோ நமஹ. மேடையில் வீட்டிற்கும் பெரியோர்களுக்கும் சபையில் கூடியிருக்கும் ரசிக மகா ஜனங்களுக்கும் ஸ்ரீமதி பத்மா நாராயண சுவாமி அவர்களின் சார்பில் கீதா கேசவன் முதற்கண் நமஸ்காரங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இன்று முக்கிய விருந்தினராக வந்திருக்கும் திரு டாக்டர் பாஸ்கர் ராமமூர்த்தி ஐஐடி டைரக்டர் அவர்கள் நாங்கள் நேரில் சென்று அழைத்தவுடன் முகமலர்ச்சியுடன் உடனேயே சம்மதம் தெரிவித்தார். அவர் எப்பொழுதும் மிக பிஸியாக உள்ளவர். இன்று பல அலுவல்களின் நடுவில் இங்கே மாமாவை பற்றி மிக அருமையாக பேசினார். அவர்களுக்கு எங்கள் மனமார்ந்த நன்றியையும் வணக்கங்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். திரு VR லட்சுமி நாராயணன் அவர்கள் வருகிறேன் என்று சொல்லியிருக்கார். நிச்சயமாக வருவார். அவருக்கு உடல் நலம் சரியாக இல்லாததுனால கொஞ்சம் வரதுக்கு கொஞ்சம் லேட்டாக ஆகுது. பட் அவர் தான் எங்களுக்கு எல்லா விதத்திலுமே பல உதவிகள் செஞ்சு எங்களுக்கு இன்றைக்கும் அவர் தான் உறுதுணையாக இருக்கார். ஸோ அவருக்கு எங்களுடைய நன்றியையும் வணக்கங்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். திரு கேவி கோபாலகிருஷ்ணன் அவர்கள் ஃபார்மர் டிஜிபி தான். அவர்களும் எங்களுக்கு பல உதவிகள் புரிந்து வருகிறார். அவர்களுக்கு இப்போ மிக அருமையாக உரையாற்றியதனால் அவர்களுக்கும் எங்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். திரு ராமசாமி அவர்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும், பாரதிய வித்யாபவனுடைய டைரக்டர். அவர்கள் இந்த 17 வருட காலமாக எங்களுக்கு கேவின் அவர்களின் ஆனிவர்சரி அண்ட் பர்த்டே செலிப்ரேஷன் இரண்டுக்கும் பல பெரிய உதவிகள் செய்து இந்த ஹாலையும் கொடுத்து எங்களுக்கு பெருமையாக நடத்தி வந்திருக்கிறார். அவர்களுக்கு எங்கள் நன்றியையும் வணக்கங்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். திரு என் ரவி, ஹிந்து ரவி அவர்கள் பாரதிய வித்யாபவனுக்கு சேர்மனாக வந்துள்ளார். அவர் வந்தவுடனேயே எங்களுக்கு பெரிய உதவி செய்து இருக்கிறார். அவர்களுக்கு எங்கள் வணக்கங்களையும் நமஸ்காரங்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்.
திரு வேதாந்த ராமானுஜம் பரம்பரா நிறுவனத்தின் ஸ்தாபகர் அவர்கள் திரு கேவின் அவர்களை பற்றி மிக அழகாக பேசினார். அவர்களுக்கு எங்கள் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். சிறப்பு விருந்தினராக திரு முரளி எம்டி கிருஷ்ணா ஸ்வீட்ஸ் அவர்களை பற்றி கூற வார்த்தைகளே இல்லை. அவர்கள் இதுவரை ஒரு மகன் தந்தைக்கு எவ்வாறு செய்வாரோ சிறப்பாக செய்வது போல் இன்று வரை செய்து கொண்டிருக்கிறார். 17 வருட காலமாக ஒரே மாதிரியாக எந்த வித பலனையும் எதிர்பார்க்காமல் எங்களுக்கு செய்து வருகிறார். அவர்களுக்கு எங்களுடைய நன்றியையும் ஆசையையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இன்று இசை கச்சேரி பாட வந்திருக்கும் மாமேதை பத்ம விபூஷன் டாக்டர் யேசுதாஸ் அவர்கள் நாங்கள் அழைத்தவுடன் சந்தோஷத்துடன் பாட சம்மதித்தார். அவர்கள் திரு கேவின் மாமாவிடம் மிகவும் அன்பும் மதிப்பும் வைத்துள்ளவர். திரு கேவின் அவர்களை ஆச்சாரிய ஸ்தானத்தில் வைத்துள்ளார். அவர்களுடைய குடும்பமே கேவின் அவர்களிடம் அன்பும் மரியாதையும் வைத்துள்ளனர். இன்று அவருடைய இசை கச்சேரி கேட்க யாவரும் ஆவலாக அமர்ந்துள்ளீர்கள். திரு ஜேசுதாஸ் அவர்கள் எங்கள் ட்ரஸ்டின் சார்பிலும் மாமி அவர்களும் நானும் மிகவும் அன்புடனும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். திரு ரவி அவர்கள் ஜேசுதாஸ் அவர்களின் செக்ரட்டரி அவர்கள் எங்களுக்கு ஆரம்பத்திலிருந்து பல உதவிகள் செய்து வந்திருக்கிறார். அவர்களுக்கு எங்கள் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். வந்துட்டாரா? அவர் கூட்டின்னு வர முடியாது, மேலைக்கு வர முடியாது. திரு வி ஆர் லட்சுமி நாராயணன் ஃபார்மர் டிஜிபி அவர்கள் வந்து கொண்டிருக்கிறார். முதலே அவர்களை வரவேற்கிறோம். அப்படி நேரம் முன்னாடி உட்கார வச்சு அவர்கள் ஜேசுதாஸ் கச்சேரின்னு சொன்ன உடனே கட்டாயம் வருகிறேன் என்று என்னிடம் நேரில் சொன்னார். காலையில் ஃபோன் பண்ணுறச்சே கூட வரேன்னு சொன்னார். பேட்ரன் ஃபார் தி பாரதிய வித்யாபவன். இந்த வயதிலும் எங்களுக்காக சிரமத்தை பார்க்காமல் வந்ததுக்கு மிகவும் நன்றி. திரு ஜேசுதாஸ் அவர்கள் பக்கவாத்தியமாக வந்திருக்கும் திரு மகாதேவ சர்மா வயலின் அவர்களும் திரு பக்தவசலம் மிருதங்கம் அவர்களுக்கும் திரு கட்டம் கார்த்திக் அவர்களுக்கும் எங்கள் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இங்கே ஆவலுடன் கூடியிருக்கும் மகாஜனங்களுக்கு கடைசி வரை யேசுதாஸ் அவர்கள் கச்சேரியை முழுமையாக அனுபவித்து பிறகு செல்ல வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். எங்களுக்கு மிக ஆதரவும் ஊக்கமும் அளித்து எங்கள் ட்ரஸ்ட்டை மேன்மேலும் வளர்த்த உங்கள் ஆதரவை கேட்டுக்கொள்கிறேன். நாங்கள் ரொம்ப சின்ன ட்ரஸ்ட்டு, எங்களுக்கு உங்கள் ஆதரவு கட்டாயம் வேணும். எல்லாரும் இருந்து எங்களுக்கு அனுபவிக்கணும். தேங்க்யூ வெரி மச். இங்கு எலக்ட்ரீஷியன் அண்ட் ப்ரெஸ்ஸு சபா நிர்வாகிகள் எல்லாருக்கும் எங்கள் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். தேங்க்யூ. இன்னும் ஒரு 5 minutesக்குள்ள கச்சேரி ஸ்டார்ட் ஆயிடும். ப்ளீஸ் bear with us. Legacy loved by one and all in India and abroad. Even before the phrase corporate social responsibility gained significance, it was textured into the group's value systems. And today, this phrase has been redefined by Mr. Murali as citizen social responsibility. Chennai 365, an effort by SKS in association with social, sports and cultural bodies to do good to a vibrant Chennai. To Sri Krishna Sweets, it's no mere rule. It's not just an act. It's every citizen's social responsibility. After all, we make a living by what we get, but we make a life by what we give. And in the process, create a world where life's best bonds are built with love and care.
and in time they will become our strongest bond.